Hello guys, welcome back on my YouTube channel. My name is Harpreet Singh. You are watching Commerce EduTech. Today we are going to discuss a new topic from admission of new partner, and the topic is revaluation of assets and liabilities. ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ठीक है, उसका कुछ बैकग्राउंड चेक करते हैं। पहला, न्यू पार्टनर केम विद हिज राइट ओवर द एसेट्स एंड ओबलीगेशन ऑफ द लाइबिलिटीज़। देखो, जो नवा पार्टनर है जदों फर्म के अंदर आंदा तो वो फर्म दियां एसेट्स के उपर अपना कुछ राइट लैके आउंदा है, नाल ही उसकी एक ओबलीगेशन भी पैदा हो जाती है टूवर्ड द लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कि वो लाइबिलिटीज़ इन फ्यूचर जिहड़ा है पे करेगा। So all the assets and liabilities must shown their correct and updated value in the books of accounts at the time of his admission। और अगर असी उस पार्टनर ਨੂੰ ਲਾਇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਤੇ ਅਪਡੇਟਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that some assets and liabilities are yet to record in the books of accounts। ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਟ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सो इसलिए की जरूरी बनता है, इट इज़ कंपलसरी टू री एग्जामिन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इन शॉर्ट कि सानू अपनी बैलेंस शीट नू ही री एग्जामिन करना पैंदा टोटली। सानू अपनी एसेट्स लाइबिलिटीज़ उस दी बुक वैल्यूज़, अदरवाइज जो हजे अनरिकॉर्डिड पिया उसनू भी चैक करना पएगा। और ये सारा कुछ जिहड़ा है कीता जांदा है with the help of revaluation account। so revaluation account prepare किया जाता है on the basis of nominal accounts। जो साडा nominal account ਦਾ रूल सी उस दे बेस ਦੇ ਉੱਪਰ जो revaluation account है उसनू prepare किया जाता है। और revaluation account ਦਾ जो एक होर नाम है उसनू की बोलिया जाएगा, profit and loss adjustment account। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तुहाडे लई, शॉर्ट नोट आ सकता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स। उत्थे की लिखांगे आपां, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर की जाएगा हुण आपां ये देखना है, क्योंकि असीं इसनूं देखिया कि एक नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। सो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हुंदे होए इस दे अंदर या तां प्रॉफिट जाऊगा, गेन जाऊगा ते लॉसिस जाणगे। हुण फर्म नूं प्रॉफिट गेन लॉस जिहड़ा है वो कित्थों होएगा, अनरिकॉर्डिड एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। ये फर्म के लिए की है, गेन है। देखो दोबारा देखते हैं इसनूं, अनरिकॉर्डिड एसेट। अगर कोई अनरिकॉर्डिड एसेट पई सी, अज असीं उसनूं रिकॉर्ड करना है, वो साडे नोटिस दे विच आंदी है, असीं उसनूं रिकॉर्ड करांगे तो साडी जो एसेट की वैल्यू है वो वध जाएगी। इट मीनस वो फर्म के लिए की हो गया, फ़ायदा हो गया। या एसेट जो साडे कोल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो वह भी साडे लिए फ़ायदा हो गया। जां जो फर्म दियां लाइबिलिटी स्टैंड करती हैं उसकी वैल्यू डाउन हो जाए तद भी वो फर्म के लिए की है, एक फ़ायदा हो जाता है। तो यह सारा कुछ फ़ायदा कित्थे जाऊगा, नॉमिनल अकाउंट ने की किया सी, डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसिस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो जो फर्म के लिए गेन है वो कित्थे किस साइड पर जाएगा, क्रेडिट साइड पर। सो जोड़ा गेन है हैंस इट इज़ क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डिड लाइबिलिटीज़, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ये फर्म के लिए की है, एक लॉस है। देखो दोबारा देखो कि अनरिकॉर्डिड लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं हुई सी उसनू सानू रिकॉर्ड करना पै गया, इसका मतलब एक नवी लाइबिलिटी साडे लिए अराइज हो गई, फर्म के लिए की हो गया, नुकसान हो गया। ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਸ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟਡ ਟੂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਫਰੋਮ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ देयर ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਪਡੇਟਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਦੀ। ਲੈਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ। ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸੈਟ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਨੀਡ ਸੀ ਕਿ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ 1 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੈਨ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਐਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਸੈਟ। ਅਗਰ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਰੂਲਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਡਰਨ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਐਸੈਟਸ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹੀ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਘਟੀ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਟੂ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡੈਬਿਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਟ ਦਾ ਘਟਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲੌਸਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੈਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 90,000 ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਊਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, 10,000 ਹੋਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, 10,000 ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਹੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ। ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਆਏਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਸਿਡ ਔਰ ਨਿਊ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸਿਡ ਫਾਊਂਡ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸਿਡ ਅੱਜ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ਫਰਮ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨ। ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਡੈਬਿਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਐਸਿਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਤਦ ਵੀ ਐਸਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਅਨਫਾਊਂਡ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸਿਡ ਅੱਜ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਊਂਡ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅੱਜ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਫਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਅਗਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਬਿਟ ਹੋਗੀ ਔਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਔਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਨੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਸਰਨਡ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਟਰ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਘਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਈ ਵਾਲੀ, ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਲਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸਿਮਿਲਰ, ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਟੂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨ देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸਪੈਸੀਮਨ ਹੈ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਸ ਆਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੇਨ ਆਣਗੇ।
लॉस सानू कित्थों कित्थों होया, टू एसेट्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट की वैल्यू डाउन हुई तो फर्म को नुकसान होया। टू लाइबिलिटी, या तो लाइबिलिटी की वैल्यू इनक्रीज कर गई तद फर्म को नुकसान होया, ਜਾਂ एक अनरिकॉर्डिड लाइबिलिटी ਹੁਣ ਅਸੀਂ रिकॉर्ड करांगे तद भी फर्म ਨੂੰ नुकसान होएगा। टू प्रोविजन, या तो ਅਸੀਂ नवी प्रोविजन क्रिएट करांगे ਜਾਂ ਅਸੀਂ ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोविजन की वैल्यू ਨੂੰ इनक्रीज करांगे, दोनों केसेस 'ਚ फर्म ਨੂੰ नुकसान है। और फायदा कदों कदों होएगा, बाय एसेट, ਜਦੋਂ एसेट की वैल्यू इनक्रीज करती है ਜਾਂ एक अनरिकॉर्डिड एसेट ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ रिकॉर्ड ਕਰਨ ਲੱਗੇ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, फर्म ਨੂੰ फायदा हो गया। ਜਾਂ बाय लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, घट जाती है, तद भी फर्म ਨੂੰ फायदा हो जाता है। बाय प्रोविजन, अगर एग्जिस्टिंग प्रोविजन की वैल्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ डाउन कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो फर्म ਨੂੰ की हो गया, फायदा हो गया। और अगर असी की कीता, क्रेडिट साइड सारी ਨੂੰ प्लस किया और उस दे विचों डेबिट साइड ਨੂੰ माइनस किया, तो साडे कोल की आ गया, प्रॉफिट आ गया। वाइस वर्सा रिवर्सल हो गया तो फर्म ਨੂੰ की हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट है तो असी पुराने पार्टनर की कैपीटल के अंदर उसनू वंड दांगे पुरानी रेशो के अंदर। अगर लॉस है तद भी असी उसनू पुराने पार्टनर की पुरानी रेशो के अंदर डिवाइड कर देंगे। और जो कैपीटल अकाउंट बन गए, ये जो साइड है लॉस की, ये इस साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा, और जो प्रॉफिट है ये घूम के इस साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्लीयर? हुणे सारा कुछ हो गया अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट का। हुण आपां एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, तुसीं ये क्वेश्चन मैनू करके दिखाना रीवैल्यूएशन अकाउंट का, जनरलाइज करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन आपां डिस्कस करते हैं। पास द नैसेसरी रीवैल्यूएशन एंट्रीज करनी है। बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 18 लाख सी, एप्रीशिएट बाय 20%, 20% दे नाल उसकी वैल्यू वध गई। फर्नीचर 65,000 का सी, जो कि एप्रीशिएट टू 80,000, मतलब उसकी वैल्यू वध के 80,000 तक चली गई। इत्थे जो फर्म का फायदा होया वो कितनी वैल्यू का होया, 15,000 का। क्लीयर है? तुसीं ध्यान रखना है। नैक्सट है इक्विपमेंट, जिसकी वैल्यू 95,000 सी, डेप्रीशिएट बाय 15,000, 15,000 नाल इसकी वैल्यू डाउन हो गई। वहीकल्स, जिसकी वैल्यू साडियां बुक्स के अंदर 1,40,000 सी, और डेप्रीशिएट टू 1 लाख हो गया। देखो इन्हां चीज़ों च फर्क समझना है, बाय एंड टू। बाय का मतलब 15,000 नाल इसकी वैल्यू डाउन हुई, हुण इसकी फ्रैश वैल्यू कितनी होएगी, 80,000 होएगी। और वहीकल की गल करिए तो 1,40,000 की वैल्यू है, डेप्रीशिएट टू घट के अज की वैल्यू 1 लाख रहेगी। इसका मतलब इस दे विच डिक्रीज कितना आया, 40,000 का आया। नैक्सट है स्टॉक, जिसकी वैल्यू 18,000 है साडियां बुक्स के अंदर, ऑफ विच 6,000 वाज ऑब्सोलीट, कि जिस दे विचों 6,000 रुपये का जो स्टॉक है डिस्ट्रॉय हो गया, यूजलैस हो गया। नुकसान किन्ने का होया, 6,000 का। डेटर्स 25,000 दे है। प्रोविजन रिक्वायर्ड 10% एज डाउटफुल डेट्स, तो डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन जो अज असी क्रिएट करनी है, 10% ऑफ डेटर करनी है। मतलब कि 25,000 दे विचों मैनू लगता है कि 10% नहीं मिलूगा, डुब जूगा, बैड हो जाएगा। इसका मतलब नुकसान की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2500 की पॉसिबिलिटी है, तो उसी नू रिकॉर्ड करना आपां। नैक्सट है इंटरस्ट ऑन बैंक लोन ऑफ ₹2,000 वाज अनरिकॉर्डिड। एक बैंक लोन खड़ा सी, जिन्नी भी मर्जी वैल्यू का होवे, उहदे उपर इंटरस्ट सी 2,000 का, जो कि अनरिकॉर्डिड है। अज रिकॉर्ड करांगे आपां इसनूं। क्लीयर? सो नवी लाइबिलिटी जिहड़ी है अपने लिए रिकॉर्ड होएगी। ओल्ड प्रोविजन सी डिस्काउंट ऑन डेटर की 8,000 रुपये की असी एक डिस्काउंट ऑन डेटर की प्रोविजन रिकॉर्ड करी बैठे सी पुरानी, जो कि रिड्यूस टू 7,500 रहेगी। पहली पुरानी प्रोविजन कितनी है, 8,000 की। नवी प्रोविजन कितनी चाहिए है, 7,500 की। इसका मतलब कितनी प्रोविजन असी पहला एक्सैस लाई सी, 500 रुपया, तो उसनों असी रिवर्स करना है। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि तुसी 7500 होर लगा दो, लॉस नहीं है। ये पुरानी लाइबिलिटी सी साडी 8,000 की, जो सानू लगता है कि 7500 की होनी चाहिए सी, ਇਹਦਾ मतलब असी 500 की ज़्यादा लगा रखी है, तो उन्होंने तुसी री एग्जामिन करके दोबारा एडजस्ट करना, सही वैल्यू रखनी है उत्थे।
ਅਕਰੂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਿਬੈਂਚਰ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ 4000 ਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ। 200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ 100 ਈਚ, ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 20000 ਵਰ ਰਿਟਨ ਆਫ ਫਿਊ ਈਅਰ ਅਗੋ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਊ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 10000 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 10000 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਾਸ ਓਵਰਵੈਲਿਊਡ ਬਾਈ 5000। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 5000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਫਰਮ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਚੈਨਲ ਫॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।